viewers, you are most welcome to my online class on genetics. Today we discuss a very important topics. It is sex determination. Under this topic, we explain sex chromosome and autosome balance process, haploid diploid process, gene-based sex determination, environment-based sex determination, and sex reversal process of chickens. I think this lecture will be helpful for you. If you like this video, please like and comment. If you are new to my channels, please subscribe my channel. Let's move to main lecture. At first we discuss sex chromosome and autosome balance process for sex determination. C.B. Bridges 1972 said that Y chromosome is inactive in Drosophila, but male Drosophila become sterile in absence of Y chromosome. So X chromosome is important for sex determination of Drosophila. Here we see X chromosome number is to autosome set number ratio. It is important for sex determination of Drosophila. At first row, 3x is to 2a. 3x means 3 X chromosome, 2a means 2 set of autosome. Autosome set is important for its diploid condition or haploid condition. 2a means diploid, 3a means triploid, 4a means tetraploid condition. Now, at first row, 3x is to 2a, its ratio is 1.5, its sex is super female, it is diploid. 4x by 3a, its ratio is 1.33, it is super female, it is triploid organism. 2x by 2a, its ratio is 1.00, it is normal female diploid. We see here 1.5 to 1. This ratio creates female condition. 1 ratio 1 creates normal female. Next, 3x by 4a, its ratio is 0.75. It creates intersex condition. 4a means tetraploid. 2x by 3a, its ratio is 0.67. It creates intersex condition. So, below 1, 0.75, 0.67, it creates intersex condition. In this case, Drosophila has both female and male sex organ. Next, 1x by 2a, its ratio is 0.50. It creates normal male diploid. 1x by 3a, ratio 0.33. It creates super male triploid. 1x by 4a, its ratio is 0.25. It creates super male tetraploid. আমরা এই বিষয়টা যদি বাংলায় ব্যাখ্যা করি তাহলে আমরা দেখি যে এখানে সিবি ব্রিজেস যে কথাটা বলেছেন যে ওয়াই ক্রোমোজোম ড্রসোফিলার মধ্যে ওয়াই ক্রোমোজোম আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা লিঙ্গ নির্ধারণে কোনো ভূমিকা রাখে না। তবে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে পুরুষ ড্রসোফিলা, মেল ড্রসোফিলা, তার ক্ষেত্রে ওয়াই ক্রোমোজোমটা অবশ্যই প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র সেটার ফার্টিলিটি বা স্টেরিলিটি নির্ধারণ করার জন্য। অর্থাৎ ওয়াই ক্রোমোজোমটা যদি অনুপস্থিত থাকে পুরুষ ড্রসোফিলার মধ্যে, তাহলে
এই অনুপস্থিতির কারণে সেটা বন্ধা হয়ে থাকে বা স্টেরাইল হয়ে থাকে। এখানে আরেকটা বিষয় আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে যে রেশিওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে প্রথম তিনটা 1.5 থেকে 1 পর্যন্ত যে রেশিওটা আছে সেটা ফিমেল সৃষ্টি করে থাকে, তবে 1 হচ্ছে নর্মাল ফিমেল, আর বাকিগুলো এর উপরে যে রেশিওগুলো থাকে সেগুলো সুপার ফিমেল সৃষ্টি করে থাকে। 1 এর নিচে আমরা দেখি 1 থেকে 0.5 পর্যন্ত যে রেশিওগুলো থাকে সেগুলো ইন্টারসেক্স তৈরি করে থাকে। 0.5 নরমাল মেল তৈরি করে থাকে এবং এর নিচে যারা আছে 0.33, 0.25 এরা সুপার মেল সৃষ্টি করে থাকে। This is gynenomorph or intersex condition. In this body, partially it is male and partially it is female condition show. Female conditions are shown here. This is female Drosophila, this is male Drosophila. Now we discuss haploid diploid male female process of bee or honey bee. Male bee has n equal to 16, this is haploid condition. Female bee has 2n equal to 32, this is diploid condition. During male gametes formation, male gametes are created by mitosis process. As a result, male gametes has 16 chromosome. On the other hand, during male gametes formation, meiosis is occurred. Due to meiosis, male gametes has 16 chromosome. During fertilization, male gametes and female gametes are fused to produce 2n equal to 32. This diploid zygote produce female bee. Female bees are two types. One is queen and others are workers. By parthenogenesis, female gametes produce male bee or drone. তো এখানে আমরা যে বিষয়টা দেখি যে এই মৌমাছির ক্ষেত্রে তিন ধরনের মৌমাছি রয়েছে। একটা মৌচাকের মধ্যে তিন ধরনের মৌমাছি দেখা যায়: কর্মী মৌমাছি, রানী মৌমাছি এবং ড্রোন বা পুরুষ মৌমাছি। এইখানে আমরা দেখি যে পুরুষ মৌমাছি যেটি আছে সেটা হ্যাপ্লয়েড হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে 16টি ক্রোমোজোম থাকে, আর স্ত্রী মৌমাছি যেটি রয়েছে সেটির মধ্যে আমরা ডিপ্লয়েড কন্ডিশন দেখি, তার মধ্যে 32টি ক্রোমোজোম রয়েছে। পুরুষ মৌমাছিটি যেহেতু হ্যাপ্লয়েড, সেই জন্য সে গ্যামেট তৈরি করার সময় মাইটোসিস প্রক্রিয়া গ্যামেট তৈরি করে থাকে, আর ডিপ্লয়েড হওয়ার কারণে স্ত্রী মৌমাছি মায়োসিস পদ্ধতিতে স্ত্রী গ্যামেট তৈরি করে থাকে। স্ত্রী গ্যামেট দেখা যায় যে স্ত্রী গ্যামেটগুলা কিছু স্ত্রী গ্যামেট ফার্টিলাইজেশনে বা নিষেকে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে তারা স্ত্রী মৌমাছি তৈরি করে থাকে। এই স্ত্রী মৌমাছির মধ্যে দুই ধরনের মৌমাছি হয়, দেখা যায় যে তার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি স্ত্রী মৌমাছি রানী হিসাবে তৈরি হয় আর বাকিগুলা কর্মী হিসাবে কাজ করে থাকে এবং কর্মীরা সাধারণত বন্ধা হয়ে থাকে। অপরদিকে আমরা দেখি যে এই ডিম্বাণু থেকে কিছু ডিম্বাণু পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড মৌমাছি তৈরি করে থাকে এবং এই হ্যাপ্লয়েড মৌমাছিগুলা পুরুষ হয়ে থাকে এবং তাদেরকে ড্রোন বলা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে দেখা যায় যে এরা প্রজননে অংশ নিতে পারে। রানী মৌমাছি এবং ড্রোন এরা প্রজননে অংশ নিতে পারে, কিন্তু ওয়ার্কার বা কর্মী যারা থাকে তারা প্রজননে অংশগ্রহণ করে না। Next we discuss genetic basis or genic basis sex determination. Rick and Hanna 1943 proved that sex of asparagus is determined by a pair of gene. This gene is known as modifier gene. In asparagus we found rare male plant. Its genotype is P plus small p. P plus is dominant gene, normal p or small p is recessive gene. It produces three types of genotypes, three types of zygotes. First one has P plus, both are dominant.
it is 25%. Another type has P plus P, it is 50%. Other types, race type has normal P, both are recessive. It produces, it is 25%, it is female plant. P plus, where P plus gene or dominant gene is present, they produce male plant. Male plant is 75%. So we found that male is to female equal to 3:1. This is occurred due to genetic basis or genic basis sex determination. তো এখানে আমরা জিনের ভিত্তিতে লিঙ্গ নির্ধারণের বিষয়টি দেখি এবং এটা অ্যাসপারাগাসের মধ্যে আমরা দেখি যে অ্যাসপারাগাসের মধ্যে কিছু অ্যাসপারাগাস দেখা যায় যেটা খুব রেয়ার পুরুষ উদ্ভিদ রয়েছে। এই পুরুষ উদ্ভিদের মধ্যে আমরা দুই ধরনের ডমিন্যান্ট জিন, একটা ডমিন্যান্ট জিন এবং একটা রিসেসিভ জিন দেখি। এটা হচ্ছে হেটেরোজাইগাস অবস্থা। এরা দেখা যায় যে সেলফ পলিনেশনের মাধ্যমে তিন ধরনের বংশধর সৃষ্টি করতে পারে। এই তিন ধরনের বংশধরের মধ্যে দেখা যায় যে 25% এর মধ্যে দুইটাই ডমিন্যান্ট জিন থাকে, 50% এর মধ্যে একটা ডমিন্যান্ট জিন, একটা রিসেসিভ জিন থাকে। এই দুইটাই দেখা যায় যে এই দুইটা জাইগোটের মধ্যে যে এই ডমিন্যান্ট জিনটা, দুইটাই ডমিন্যান্ট জিন বা একটা ডমিন্যান্ট জিন থাকলেও সেটা কিসে পরিণত হবে? পুরুষ উদ্ভিদে পরিণত হবে এবং পুরুষ উদ্ভিদের সংখ্যা হচ্ছে 75%। অপরদিকে যে জাইগোটের মধ্যে আমরা দেখি যে দুইটাই রিসেসিভ জিন বা প্রচ্ছন্ন জিন থাকে, তারা স্ত্রী উদ্ভিদ সৃষ্টি করে থাকে। এদের মধ্যে আমরা দেখি যে এদের বংশধরদের মধ্যে পুরুষ হচ্ছে 3 এবং ফিমেল হচ্ছে 1 বংশধর আমরা দেখতে পাই। Sex determination of males. Here also T plus and S plus genes are responsible for sex determination. 1 T plus and S plus gene produces bisexual condition. In this plant, both cob and tassel is present. When 1 T plus gene is present and both SS gene is recessive, they produce male plant, only tassel hair. In this condition, in this genotype, we found that double T, S plus. Double T means both T gene is recessive, S plus gene is dominant. They creates female condition. Only cob present here. Here, all genes are recessive. Double T, double S, T genes are recessive, S genes are recessive. They produces cobs, tassel seed, female. Here, only cob we found here. So, such kind of sex determination is caused due to T gene and S gene. তাহলে আমরা এখানে দেখি যে সেক্স ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভুট্টার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে টি জিন, দুই জোড়া জিন এখানে দায়ী, 2 pairs of জিন। যখন দেখা যায় যে টি জিন এবং এস জিন দুইটাই ডমিনেন্ট অবস্থায় থাকে, তখন সেটা উভলিঙ্গ হয়ে থাকে এবং এই ধরনের উদ্ভিদের মধ্যে আমরা পুংপুষ্প এবং স্ত্রী পুষ্প দুইটাই দেখতে পাই। এখানে আমরা যখন দেখি যে শুধুমাত্র টি জিনটা ডমিনেন্ট থাকে, এস জিনটা প্রচ্ছন্ন থাকে, তখন সেটা পুরুষ উদ্ভিদ হয়ে থাকে। আবার যখন দেখা যায় যে টি জিনটা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে এবং এস জিনটা ডমিনেন্ট অবস্থায় থাকে, তখন সেটি স্ত্রী উদ্ভিদ তৈরি করে থাকে। এবং সকল জিন, টি জিন এবং এস জিন সবগুলাই যখন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তখন দেখা যায় যে সেটা ফিমেল তৈরি করে টাসেল সিড, যে এটা থেকে যে টাসেলটা থাকে উপরে যে পুরুষ ফুলগুলা থাকে, তার থেকে দেখা যায় যে সিড বা বীজ তৈরি হয়ে থাকে। এটা একটা ব্যতিক্রমী বিষয়। Sex determination by environment. Sex of some plants is determined by day length, temperature, hormone, etc. For example, equisetum will be female when it is grown under normal condition, but it will be male under stress condition. অর্থাৎ আমরা দেখি যে সেক্স ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে পরিবেশেরও ভূমিকা রয়েছে।
এবং দেখা যায় যে দিনের দৈর্ঘ্য, তাপমাত্রা, হরমোন ইত্যাদির প্রভাবে দেখা যায় যে স্ত্রী বা পুরুষ উদ্ভিদ তৈরি হতে পারে। যেমন ইকুইজিটামের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে স্বাভাবিক পরিবেশে যদি এটি জন্মায় তখন সেটি স্ত্রী উদ্ভিদ হয়ে থাকে, কিন্তু স্ট্রেস কন্ডিশন অর্থাৎ যখন বিরূপ পরিবেশে সেটি জন্মায় তখন দেখা যায় যে সেটি পুরুষ উদ্ভিদে পরিণত হয়। Number of female flower of cucurbits is increased by ethylene or ABA. আমরা কুমড়ো উদ্ভিদের মধ্যে দেখি যে ইথিলিন বা ABA অ্যাবসিসিক অ্যাসিড যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে তার মধ্যে পুরুষ ফুল বেশি হয়ে থাকে। এখানে আমরা দেখি যে এটা হচ্ছে ফিমেল ফ্লাওয়ার, এটা হচ্ছে মেল ফ্লাওয়ার। তাহলে এই যে মেল ফ্লাওয়ার বা ফিমেল ফ্লাওয়ার এটার সংখ্যাটা নির্ভর করে হরমোনের উপরে। Sex of some animals such as Bonellia, Daphnia, Crepidula, Ophryotrocha, etc. is determined by environment or hormone. Male Bonellia lives symbiotically inside the reproductive organs of the female. F. Belger 1935 showed that larva of Bonellia is sexless. If it is grown alone, it will be female, and if it is grown with mother's proboscis, it will be male. অর্থাৎ এই বনেলিয়া, ড্যাফনিয়া বা ক্যাপিডুলা, অফ্রায়োট্রোকা এইসব প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে তারা হরমোনের প্রভাবে স্ত্রী বা পুরুষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে আমরা যে দেখি বনেলিয়া যেটি আছে, এই বনেলিয়াটি সিম্বায়োটিক অবস্থায় দেখা যায় যে স্ত্রী যে প্রাণীটা থাকে তার রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান বা প্রজনন অঙ্গের মধ্যে সিম্বায়োটিক্যালি বসবাস করে, অর্থাৎ সেখান থেকেই তারা খাদ্য পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। স্ত্রী জননাঙ্গের মধ্যেই এরা বসবাস করে, তারা সাধারণত পুরুষ বনেলিয়া হয়ে থাকে। তো এইখানে বেলজার এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করেছেন এবং পরবর্তীকালে দেখেছেন যে বনেলিয়ার যে লার্ভাগুলা এগুলার মধ্যে কোনো লিঙ্গ থাকে না এবং এদের মধ্যে যারা এককভাবে ইট ইজ গ্রোন অ্যালোন, অর্থাৎ যারা পৃথকভাবে বা এককভাবে বসবাস করে তারা স্ত্রী প্রাণীতে পরিণত হয় এবং যারা দেখা যায় যে যেসব লার্ভাগুলা মাতৃ যে প্রোবসিস বা জরায়ুর যে মুখ সেখানে এসে বসবাস করে তারা পুরুষে পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে তারা জননাঙ্গের ভিতরে চলে যায় এবং সেখানে তারা সিম্বায়োটিক বা মিথুজীবী অবস্থায় বসবাস করতে থাকে। তাহলে এখানেও আমরা দেখি যে এখানকার যে হরমোনের একটা বিষয় আছে বা পরিবেশের যে বিষয়টা রয়েছে সেটাও আমরা এই বনেলিয়ার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে কাজ করতে দেখি। Sex reversal of chickens. Normally sex of chickens is determined by ZW, it is female, and ZZ, male system. Sometimes one of two gonads of female is developed into ovary. If this ovary is destroyed or removed, other inactive ovary is converted to testes due to secretion of male hormone from adrenal gland. As a result, female chicken is converted to male chicken. আমরা এই সেক্স রিভার্সাল বা লিঙ্গ পরিবর্তনের যে বিষয়টা সেটা মোরগ মুরগির মধ্যে দেখা যায়। মোরগ মুরগির মধ্যে আমরা সাধারণত জানি যে সেখানে ZW ZZ সিস্টেমের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ZW যেটা আছে হেটেরোজাইগাস ক্রোমোজোম, সেটার ক্ষেত্রে তারা ফিমেল হয়ে থাকে, আর হোমোজাইগাসের ক্ষেত্রে ZZ থাকলে সেটা মেল হয়ে থাকে। এদের মধ্যে দেখা যায় যে কিছু কিছু স্ত্রী বাচ্চা যারা থাকে তাদের মধ্যে দুইটা ডিম্বাশয় থাকার কথা, টু গোনাডস। এদের মধ্যে দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে একটা ওভারি বা একটা গর্ভাশয় বিকশিত হয়ে থাকে এবং এই গর্ভাশয়টা যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায় বা এটাকে অপসারণ করা হয় তখন দেখা গেছে যে যেটা নিষ্ক্রিয় ওভারি ছিল সেটা শুক্রাশয়ে পরিণত হয় ডিউ টু সিক্রেশন অফ মেল হরমোন ফ্রম অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, অর্থাৎ এই অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে তখন দেখা যায় যে পুরুষ হরমোন নিঃসরণ হয় এবং পুরুষ হরমোন নিঃসরণের কারণে যে নিষ্ক্রিয় যে গর্ভাশয়টা ছিল সেটা পরবর্তীকালে শুক্রাশয়ে পরিণত হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্ত্রী প্রাণীটা পরবর্তীকালে পুরুষ মোরগে পরিণত হতে পারে। এই বিষয়টাকে আমরা সেক্স রিভার্সাল বলে থাকি। আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমরা লিঙ্গ নির্ধারণের অনেকগুলা উপায় বা নিয়ম সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। আশা করি এই বিষয়গুলো তোমাদের ভালো লেগেছে। Thanks to remain with me.
Please subscribe my channel. Please like and comment.